یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم اردو ادب دیوبند کے زیر اہتمام دیوبند میں ایک آل انڈیا مشاعرہ بعنوان جشن اقبال آذر و چودھری نظام کا انعقاد شاعر مہندر سنگھ اشک صاحب کی صدارت میں ہوا۔ اس موقع پر شاعر وسیم جہانگیر آبادی کا بھی اعزاز کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح دلشاد گوڑ صاحب نے کیا۔ شمع روشن کی سماجی کارکن نوشاد قریشی صاحب نے۔ مہمانان خصوصی رہے انور سعید صاحب سیکرٹری جامعہ طبیہ دیوبند اور جناب ماجد علی صاحب سابق ادھیکش ضلع پنچایت۔ مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور و معروف شاعر جاوید آسی صاحب۔ نائب کنوینر رہے اوصاف صدیقی و مولانا شہزاد قاسمی۔ معاونین رہے عبدالقادر محمد آصف، حسن ادیب اور شاعر عبداللہ راز۔ مشیر خاص رہے شاعر راشد کمال صاحب۔ دوستو دیکھیں، ایک میں بات عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو شعراء ہیں دوستو، انہیں اردو پال رہی ہے، لیکن ان شعراء میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو کو پال رہے ہیں، خون جگر سے اردو کے پودے کو سینچ رہے ہیں۔ ان میں ایک نام جو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ جناب اقبال آذر صاحب کا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اقبال آذر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، میرے پاس ادب و احترام کے جتنے جملے ہیں تمام ان کے قدموں میں رکھتے ہوئے ان کے بعد اقرا نور وارث وارثی وغیرہ تمام حضرات پڑھیں گے۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں ایک ذمہ دار، معتبر و محترم شخصیت جناب اقبال آذر صاحب۔ میں جاوید آسی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں جس عزت افزائی میری کی، جتنی عزت مجھے دی اس کے لیے ان کا میں احسان مند ہوں۔ نظامت بہت خوبصورت ہو رہی ہے، بہت شکریہ چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظم صاحب کے لیے آپ تالیاں بجا دیں، بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں سے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ ایک مطلب اور ایک شعر کہ گلو کو توق سارے جسم کو زنجیر دینا ہے۔ کیا کہنے، گلو کو توق سارے جسم کو زنجیر دینا ہے، کیا کہنے، کھلی آنکھوں سے دیکھے خواب کو تعبیر دینا ہے۔ گلو کو توق سارے جسم کو زنجیر دینا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے خواب کو تعبیر دینا ہے۔ میں جگنو ہوں مگر یہ عزم لے کر جگمگاتا ہوں۔ کیا کہنے بھائی، میں جگنو ہوں مگر یہ عزم لے کر جگمگاتا ہوں۔ اندھیری رات کا ملبوس مجھ کو چیر دینا ہے۔ کیا کہنے ہیں، میں جگنو ہوں مگر یہ عزم لے کر جگمگاتا ہوں۔ کیا کہنے ہیں، رات کا ملبوس مجھ کو چیر دینا ہے، اندھیری رات کا ملبوس مجھ کو چیر دینا ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ اور جیسا آج کل ماحول چل رہا ہے، الگ الگ انداز کے کچھ اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ صبر دن رات آزما لو تم، صبر دن رات آزما لو تم، جتنا چاہو ہمیں ستا لو تم۔ کیا کہنے، واہ۔ صبر دن رات آزما لو تم، جتنا چاہو ہمیں ستا لو تم، لیکن اتنا ضرور یاد رہے ہم نوالا نہیں جو کھا لو تم۔ واہ 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 واہ، اتنا ضرور یاد بھائی کیا کہنے، واہ، ہم نوالا نہیں جو کھا لو تم۔ کیا کہنے، صبر دن رات آزما لو تم، جتنا چاہو ہمیں ستا لو تم، لیکن اتنا ضرور یاد رہے ہم نوالا نہیں جو کھا لو تم۔ کیا کہنے، واہ۔ اور چونکہ یہ ایک یہاں پر ایک لوگو لگا ہوا ہے کہ آزادی کا امرت مہوتسو، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ اس حوالے سے بھی ایک آدھ شعر ہو جائے کہ خود اپنے گھر میں ایک مہمان سی ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ خود اپنے گھر میں ایک مہمان سی ہے، خود اپنے گھر میں ایک مہمان سی ہے، کیا کہنے، بدن میں روح بھی انجان سی ہے۔ واہ واہ واہ، پڑوسی سا نہ مل پایا پڑوسی، میری قسمت بھی ہندوستان سی ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ خود اپنے گھر میں ایک مہمان سی ہے، بدن میں روح بھی انجان سی ہے، پڑوسی سا نہ مل پایا پڑوسی، میری قسمت بھی ہندوستان سی ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ ہمیں شکریہ۔ اصلیت میں جو ہمیں کہنا ہے اس کو اگر ہم شائستگی سے بات کرتے ہیں
हम बे शक। मारने काटने की बात नहीं करते तो वो ज्यादा बेहतर होती है। बेशक शायरी इशारे किनारे का नाम है। वाह वाह कि वाह, अना दे दूंगा, दिल दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। क्या कहने हैं, वाह। अना दे दूंगा, दिल दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें अगर चाहिए अपने सभी अरमान दे दूंगा। क्या कहने, मैं अपने जिस्म का सारा लहू देने को राजी हूँ, मगर ये सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे दूंगा। हाय हाय, वाह 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 भाई, क्या कहने मैं हैं, किसी वाह। को मारने काटने की बात नहीं कर रहा। क्या अना कहने दे हैं, वाह। दूंगा, दिल दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें अगर चाहिए अपने सभी अरमान दे दूंगा। मैं अपने जिस्म का सारा लहू देने को राजी हूँ, मगर ये कहने, सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे दूंगा। मगर ये वाह, सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे कि दूंगा। हिंदुस्तान दे दूंगा। और कैसा कैसा बोझ उठाना पड़ता है, कैसा कैसा बोझ उठाना पड़ता है, कैसा कैसा बोझ उठाना पड़ता है, जीने की खातिर मर जाना पड़ता है। वाह 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 वाह। रोना गाना तो आसान सी बातें हैं, रोना गाना तो आसान सी बातें हैं। हंसना हो तो जोर लगाना पड़ता है। वाह 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 हंसना वाह। हो तो जोर, हंसना हो तो जोर लगाना पड़ता है। कैसा क्या कैसा कहने, बोझ वाह। उठाना पड़ता है, हंसना जीने हो की खातिर मर जाना पड़ता है। वाह, वाह, वाह। रोना गाना तो आसान सी बातें हैं, हंसना हो तो जोर लगाना पड़ता है। क्या कहने, वाह। एक गजल ऐसा है कि क्योंकि मुझे मौका है कि मैं ज्यादा पढ़ सकता हूँ मुझे मालूम है कोई टोकेगा नहीं। बहुत ही मोतबर व मोहतरम शख्सियत हमारे बीच। सुन लीजिए, क्या कहने, उसे करीब बुलाऊं, बुला के मर जाऊं। उसे कहीं बुलाऊं, उसे करीब बुलाऊं, बुला के मर जाऊं। क्या कहने? बस अपना दर्द सुनाऊं, सुना के मर जाऊं। वाह 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 वाह। उसे करीब बुलाऊं, बुला के मर जाऊं। क्या कहने, बस अपना दर्द सुनाऊं, सुना के मर जाऊं। मर जाऊं। वाह, सुना है चांद भिखारी है उसके जलवों का। क्या कहने, वाह। सुना है चांद भिखारी है उसके जलवों का। वाह। उसे ये बात बताऊं, बता के मर जाऊं। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुना है चांद भिखारी है उसके जलवों का। उसे ये बात बताऊं, बता के मर जाऊं। और उसे क्या कहूं तू सरापा है मजहरे कुदरत। उसे कहूं तू सरापा है मजहरे कुदरत। ये अपना फर्ज निभाऊं, निभा के मर जाऊं। क्या कहने, वाह ये वाह अपना वाह। फर्ज निभाऊं, निभा के मर निभा के मर जाऊं। और कदम कदम पे जो बख्शे हैं इश्क में उसने। क्या कहने, कदम कदम पे जो बख्शे हैं इश्क में उसने। गमों का जश्न मनाऊं, मना के मर जाऊं। आहा, वाह वाह वाह। गमों का जश्न मनाऊं, मना के मर जाऊं। क्या कहने, वाह। और एक ऐसी शब्द खुदा उसके वस्ल की मुझको। क्या कहने, वाह। एक ऐसी शब्द खुदा उसके वस्ल की मुझको। नकाब रुख से उठाऊं, उठा के मर जाऊं। क्या कहने, वाह। नकाब रुख से उठाऊं, उठा के मर जाऊं। और आखिरी शेर मक्ते का शेर, मक्ता सुन लीजिए कि यही तमन्ना है आजर के कुएं जाना में। यही तमन्ना है आजर में कुएं जाना में। क्या बस एक रात बिताऊं, बिता के मर जाऊं। बिता के मर जाऊं। बस एक वाह, रात वाह, बिताऊं, वाह, बिता के मर। दोस्तों, आप थे जनाब इकबाल आजर साहब। जो आप कह रहे हैं, जो आपकी पलकों पर ख्वाब हैं, मैं उसकी तस्वीर है वो महसूस कर रहा हूँ। मैं वहीं पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो असातिज़ा होते हैं इनका हमारे सरों पर साया होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि नवाज साहब ने कहा था, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। उसका बदला ये मिला, तकदीर सीधी हो गई। आइए दोस्तों, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।